Okay. No, it would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. I was turned to stone. I was turned to stone. అంటే రాయిలాగా అయిపోయాడు. రాయి ఎలా ఉంటుంది? హాయ్ అంటే హాయ్ చెప్పిద్దా? No, it won't say because it is a stone. So simply he became like a stone. I was turned to stone, but my mind was very active. Physically he looks like a stone, but his mind was very active. Some people looks like very silent for the physical appearance, but their mind was very active గా ఉంటుంది. కొంతమంది చూడటానికి సైలెంట్గా ఉంటారు, కానీ వాళ్ళ మైండ్ చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది. సో here he explained about himself, but my mind was very active. Next, the door opened into darkness, so he did not do anything. Simply he looks like a blind person. He can't do anything. ఏమి చేయలేని స్థితిలో ఉంటారు కదా, ఏదన్నా ప్రాణాపాయం వచ్చిన అలా ఉండిపోయాడు. The door opened into darkness. The room was surrounded by darkness. In his mind, he can't think anything, and he did not search any ways. ఏ మార్గాలు ఆలోచించలేకపోయాడు, ఎందుకని మొత్తం బ్లైండ్గా అయిపోయింది ఆలోచనలన్నీ. యాక్టివ్గానే ఉన్నా కానీ ఏం ఆలోచన రావట్లేదు ఆ టైంలో. ఫిజికలీ ఆల్సో ద రూమ్ వాజ్ సరౌండెడ్ బై ద డార్క్నెస్. బయట రూమ్ కూడా ఎలా ఉంది? చీకటిగా ఉంది. ఆలోచనల్లో కూడా అన్ని క్లోజ్ అయిపోయింది, ఏం ఆలోచన రావట్లేదు. యాక్టివ్గానే ఉన్నా కానీ ఉండి పాము ఇంత దగ్గర ఉంది, ఏమొస్తే దాని మీదే ఉంటుంది మనసు అంతా. దట్ ఈస్ సో the room was surrounded by darkness. In the light of the lamp I sat there like a stone image in the flesh. So the room was not electrified. అంతే కదా, రూమ్లో కరెంట్ లేదు. there was only one lamp. ఓకే, సో ఆ లైట్ నీడలో ఇతను ఎలా కనిపిస్తున్నాడంట డాక్టర్ గారు, ఎలా కనిపిస్తున్నాడు చూడండి. I sat there like a stone image in the flesh. స్టోన్ ఇమేజ్ అద్దంలో మామూలుగా బయట మన నీడ అట్లా పడిందనుకో, మన నీడ అలా పడిందంటే ఎలా ఉంటుంది? అది మామూలుగా ఏదో ఆకారం లేని జీవం లేని దానిలో ఉంటుంది కదా, సేమ్ అదే చెప్తున్నాడు. I sat there like a stone image in the flesh. అంటే శరీరంతో ఉన్న రాయిలా ఉన్నాను అని చెప్తున్నాడు. శరీరంతో ఉన్నానులే కానీ బట్ ద బాడీ సెటప్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్స్ లైక్ ఏ స్టోన్ అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. So immediately he was thinking about the God. దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ఇతను ఆలోచన సహజంగా అంతే కదా. If we the end of our life definitely will look into the God. దేవుని వైపు చూస్తాం కదా మరణం వచ్చినప్పుడు, అంతే కదా. కొన్ని నిమిషాలు చనిపోతారు అనుకుంటే ఏం చేస్తారు మీరు? లుకింగ్ unto the God, దేవుని వైపు చూస్తారు. సో he was also saying, he remembered the God. I felt then the great presence of the creator of this world and the universe. So God was there. God was there. దేవుడు ఉన్నాడు అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకనంట చూడండి. Suppose I said something and it did not like it. I tried in my imagination to write in the bright letters outside my little heart the words, "Oh God." Actually, he thought, he felt he needs the presence of God. దేవుని సహాయం కావాలనుకుంటా ఉన్నాడు. Suppose I said something and he did not like it. If I say something to God, he did not like it అని అపనమ్మకంతో ఉన్నాడు అనమాట. నేను ఈ సమయంలో దేవుడికి ఏదైనా చెప్పినా ఆయన ఏమి చేయలేడు, నన్ను ఇష్టపడడు అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకని? he did not believe the God. నమ్మకం లేదు, ఎందుకంటే పాము దగ్గర ఉంది, ఇంకా ఆశలు లేవు అన్న, నమ్మకాలు లేవు, కలిసిద్దేమో అని చెప్తున్నాడు దేవుని గురించి. He did not like it. I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words, "Oh God." ఆ ఇమాజినేషన్లో ఏమంటున్నాడంటే ఒక లెటర్ రాస్తే కనుక, ఇమాజినేషన్లో దేవుడికి లెటర్ రాస్తే
పెద్ద బ్రైట్ లెటర్స్తో ఏమని రాస్తాడంట, హృదయంలో నుంచి వచ్చే మాటలు ఓ గాడ్ అని. ఓ గాడ్ అంటే మీన్స్ ఏంటి? ఓ గాడ్ మీన్స్ హెల్ప్ మీ లార్డ్ అని. ఓ లార్డ్ హెల్ప్ మీ అని. దట్ ఈస్ నెక్స్ట్. నెక్స్ట్, there was some pain in my left arm. It was as if a thick leaden rod, no, a rod made of molten fire was slowly but powerfully crushing my arm. See there was some pain in my left arm. ఇక్కడ చాలా పెయిన్ గా ఉందంట. It was as if a thick laden means what? Heavy. It was as if a thick laden means heavy and heavy rod. ఒక పెద్ద రాడ్ తో తగిలింది అనుకోండి, అక్కడ ఎలా ఉంటుంది? చాలా పెయిన్ గా ఉంటుంది కదా. సో ఎలా ఉందంట స్నేక్ హ్యాండ్ చుట్టుకున్నప్పుడు, ఇట్ వాజ్ యాజ్ ఇఫ్ ఏ థిక్ లాడ్, హెవీ రాడ్ లా ఫీల్ అవుతుంది. బరువు పడింది అనుకోండి చెయ్యి మీద, ఎలా ఉంటుంది? పెద్ద రాడ్ పడింది మీ చెయ్యి మీద, పెయిన్ గా ఉంటుంది కదా. సో అలా ఫీల్ అవుతున్నాడు. నెక్స్ట్, నో ఏ రాడ్ మేడ్ ఆఫ్ మోల్టెన్ ఫైర్. మామూలు రాడ్ కాదు అది. మామూలు రాడ్ పడితేనే వీ మే ఫీల్ వెరీ పెయిన్ఫుల్ ఫీల్ అవుతాం. కానీ ఆ రాడ్ని హై టెంపరేచర్లో ఫైర్లో పెట్టిన రాడ్, కాలుతా ఉన్న రాడ్ పడింది అనుకోండి, అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? ఇంకా భయంకరంగా ఉంటుంది కదా. సో అది చెప్తున్నాను. సో నో ఎ లేడెన్ రాడ్, నో ఎ రాడ్ మేడ్ ఆఫ్ మోల్టెన్ ఫైర్. మోల్టెన్ ఫైర్ మీన్స్ హీటెడ్ విత్ ఏ హై టెంపరేచర్. ఉంది చూడండి గ్లోజరీ వర్డ్స్ లో. మోల్టెన్ ఫైర్ మీన్స్ హీటెడ్ విత్ ఏ హై టెంపరేచర్ was slowly but powerfully crushing my arm. అంటే హీట్ చేసిన ఒక పెద్ద రాడ్ ని చేతి మీద ఉంచినప్పుడు ఎంత మండుతా ఉంటుందో, ఎంత పెయిన్ గా ఉంటుందో. సో హీ ఫీల్ సేమ్ లైక్ దిస్ బికాస్ ఆఫ్ ద స్నేక్ కాయిల్ హిస్ లెఫ్ట్ ఆర్మ్. అర్థమైంది మీకు? దట్ ఈస్ నెక్స్ట్. క్రషింగ్ మై ఆర్మ్. క్రషింగ్ అంటే నలిపేస్తా ఉందన్నమాట. అది అలా చుట్టుకోవడం వల్ల అంత బాధగా ఉంది, పెయిన్ అది. నెక్స్ట్, ద ఆర్మ్ వాజ్ బిగినింగ్ టు బి డ్రైన్డ్ ఆఫ్ ఆల్ స్ట్రెంగ్త్. ఆర్మ్ ఎలా ఉందంట? ఇట్ ఈస్ బిగినింగ్ టు డ్రైన్. డ్రైన్ అంటే ఏంటి? బికమ్ డ్రై అవుట్. చేతిని ఇలా గట్టిగా పట్టుకున్నారు అనుకోండి, గట్టిగా ఇలా పట్టుకుంటే ఏమవుతుంది? చెయ్యి ఇక్కడ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఆగిపోతుంది కదా. ఇప్పుడు ఇది ఎలా కనిపిస్తుంది? డ్రై అయినట్టు కనిపిస్తుంది, ఎండిపోయినట్టుగా. సో సేమ్ షోల్డర్ కూడా అలాగే అయిపోతుంది, డ్రై అయిపోతుంది అంట. ద ఆర్మ్ వాజ్ బిగినింగ్ టు బి డ్రైన్డ్ ఆఫ్ ఆల్ స్ట్రెంగ్త్. శక్తి మొత్తం కోల్పోతా ఉంది నా షోల్డర్ అని చెప్తున్నాడు. వాట్ కుడ్ ఐ డూ? నేనేం చేయాలి అని. అట్ మై స్లైటెస్ట్ మూమెంట్ ద స్నేక్ వుడ్ స్ట్రైక్ మీ. అంటే చిన్నగా అట్లా కదిలినా కానీ ద స్నేక్ విల్ స్ట్రైక్. కాటేసేలా ఉంది అని చెప్తున్నాడు. కొంచెం కదిలినా కానీ. Death lurked 4 inches away. Lurked means be about. Lurk. Glossary words లో చూడండి. Lurked means be about. Be about means what? కొంచెం ఉండటం. Be about అంటే కొంచెం ఉండటం. What is lurked here? Death lurked 4 inches away. 4 అంగుళాల దూరంలో నాకు ఏముందంట? డెత్ ఉందంట. సపోజ్ ఇట్ స్ట్రక్. ఒకవేళ అది నన్ను కరిస్తే అని. సపోజ్ ఇట్ స్ట్రక్, వాట్ వాజ్ ద మెడిసిన్ ఐ హ్యాడ్ టు టేక్. ఒకవేళ నన్ను కరిసింది అనుకోండి, ఏ మెడిసిన్ వేసుకోవాలి అని ఆలోచిస్తున్నాడు. పాము పక్కనే ఉంది ఆ టైంలో. నెక్స్ట్, what was the medicine I had to take? Next, there were no medicines in the room. ఒకవేళ నన్ను కలిస్తే ఏ మెడిసిన్ తీసుకోవాలి? అయ్యో మెడిసిన్స్ లేవు ఇంట్లో, రూమ్ లో అని చెప్తున్నాడు అంట. I was but a poor, foolish and stupid doctor. నేనంత బుద్ధిహీనుని అని చెప్పుకున్నాడు తన గురించి. మెడిసిన్స్ కూడా ఉంచుకోలే రూమ్ లో.
అని తన మెడికల్ ప్రాక్టీస్ అంతా గుర్తు తెచ్చుకున్నాడు, సరిగ్గా లేవే అని అన్ని. నెక్స్ట్, ఐ ఫర్గాట్ మై డేంజర్ అండ్ స్మైల్ ఫీబిలీ. ఫీబిలీ మీన్స్ ఫూలిష్లీ. ఫీబ్లీ మీన్స్ ఫూలిష్లీ. ఐ ఫర్గాట్ మై డేంజర్. డేంజర్ మర్చిపోయి నవ్వుకుంటున్నాను అన్న పిచ్చివాళ్ళగా. ఎందుకని? ఈజ్ గోయింగ్ టు డై. చనిపోయేటప్పుడు ఇంకా కలిస్తే కలిసింది అన్నట్టు పిచ్చివాళ్ళగా నవ్వుకుంటున్నాడు తనలో తను. ఫూలిష్లీ యాట్ మై సెల్ఫ్. ఫీబ్లీ మీన్స్ ఫూలిష్లీ. నెక్స్ట్ ప్యాసేజ్. ఇట్ సీమ్డ్. ఇట్ సీమ్డ్